الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی جو اسٹریم ہے وہ انشاءاللہ ایک تاریخی اسٹریم ہونے جا رہی ہے. میں کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج میں اپنے ایک بہت بڑے دعوے سے رجوع کرنے والا ہوں. اس کا میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور پبلکلی اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس سے پبلکلی ہی رجوع کرنا چاہیے. تو یہ رجوع انشاءاللہ آج ہوگا، تھوڑی دیر میں ہوگا. ذرا صبر رکھیں، دھیرج رکھیں. اسٹریم کے شروع میں آپ حضرات چونکہ آج کے ٹاپک سے واقف ہیں کہ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وقت میں اس وقت یعنی ہر ایک کے نزدیک ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم سب کا وقت بچ جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی، اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں. ہمیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس آ جائیں. چونکہ یہ تو طے ہے کہ انجینئر صاحب آپ لوگوں سے زیادہ پہلے سے اس ویڈیو کو کھول کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی شروع ہو تو ایک لفظ بھی مس نہیں ہوگا، پوری دیکھوں گا. یہ تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے ویڈیو کو اسکیجول کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر ہماری ویڈیو پہ نیچے ہی اسی ویڈیو پر نیچے باقاعدہ کامنٹ کیا کہ بھائی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے جواب دو. اور ایک جگہ نہیں، دوسری ویڈیو پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا. تو وہ موجود ہیں، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. تو جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے، آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، تو اچھا ہے کہ گفتگو مختصر بھی ہوگی اور آج ہی ساری باتیں نمٹ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. آپ اپنا ای میل ڈال دیں، جو بھی ہے، نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنا ای میل ڈال دیں، ہم آپ تک انشاءاللہ لنک پہنچا دیں گے اور آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، وہمی فسادی ماحول میں نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا لیکن مرزا ہماری اسٹریم پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے. اس لیے میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ، یعنی اس سے زیادہ کانفیڈنس جتنا انجینئر بعض مرتبہ انجینئر صاحب دکھاتے ہیں، اس سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، تو جی ہم نے بھی آپ کو ٹائم قیامت دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم قیامت تک یہ اسٹریم جاری رکھیں گے، بس آپ تشریف لے آئیں. وقت بتا دیں کہ جی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آنا ہے کہ بعد میں آنا ہے، بس ٹائم بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ حضرات سے ایک چیز کا اور یعنی برملا اظہار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم انجینئر کے ٹاپک پر گفتگو کر کیوں رہے ہیں. یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے منہج کو بدل دیا؟ کیا ہم رد الحاد پر اب گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم آج بھی لبرلزم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آج بھی ہم انہی جدید موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے اپنے ٹاپک کو نہیں بدلا ہے. ڈسکلیمر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم فرقہ پرستی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. مجھ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں دیوبند کا دفاع کر رہا ہوں یا بریلویوں کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ مجھ سے کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ. یہی منہج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبند کا دفاع کرنا غلط ہے یا بریلویوں کے لیے بریلویت کا دفاع کرنا غلط ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے نزدیک صحیح ہے آپ اس کا دفاع کریں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک میدان کار ہوتا ہے. میرا میدان کار الگ ہے. میرا میدان کار یہ ہے کہ میں غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پیش کرتا ہوں. میں
मुल्हिदों के साथ इल्हाद के मौजू के ऊपर मुकालमे करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, मुनाजरे करता हूँ, लाइव डिबेट्स होती हैं, लिबरलिज्म के ऊपर बात होती है। लेकिन क्या करें, लिबरलिज्म से बात अब आगे बढ़कर प्लम्बरिज्म पर चली गई है। लिबरलिज्म से बढ़कर जो मसला है वो प्लम्बरिज्म है, और वो इसलिए है कि जो प्लम्बरिज्म है वो लिबरलिज्म की एक शाख है। वो कैसे है, यही आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू के इंतखाब की वजह यह हुई कि आज से 2 हफ्ते पहले लाइव स्ट्रीम में इंजीनियर का एक चेला, इंजीनियर का एक स्टूडेंट हमारे पास आया, और मैं ये भी बता दूं पहले ही कि ये सब इन लोगों की प्लानिंग होती है कि किस तरीके से तुम इन लोगों की स्ट्रीमों में जाओ और जाकर इनसे एतराजात करो ताकि हमारी बात वहां तक पहुंचे। तो इनके स्टूडेंट कई मर्तबा इन्हीं के भेजे हुए हमारे पास आ चुके हैं। एक वो शख्स है, क्या नाम है उसका, इमाद करके है, तो वो कई मर्तबा हमारे चैनलों के ऊपर आया। वो इनका पक्का बिल्कुल स्टूडेंट है, और उसका काम ही ये है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाना और लोगों से सवाल करना। खैर वो हमारे पास आया, इसी तरीके से इनका कोई स्टूडेंट 2 हफ्ते पहले हमारे पास आया और हमसे उसने सवाल किया, हमने जवाब दिया। अब उसके बाद इंजीनियर साहब ने पिछले हफ्ते मेरे ताल्लुक से पूरी अपनी जो मजलिस है 2 घंटे की, वो इसी मौजू के ऊपर की। लेकिन उसकी वीडियो अपलोड हुई गालिबन मंडे को, हमारी स्ट्रीम पिछले संडे को हुई, और मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया था कि भाई इस हफ्ते हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं इंतजार में था कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, लेकिन मैंने एक पेशन गोई कर दी थी, और वो पेशन गोई बिल्कुल हर्फ बहर्फ सही साबित हुई। जिसको यकीन ना आए, पिछले हफ्ते की संडे की लाइव स्ट्रीम देख ले, बिल्कुल शुरू में उसमें मैंने कहा था इंजीनियर साहब कोई नई बात नहीं लाने वाले, उनको यही कहना है कि भाई अशरफ अली रसूलुल्लाह का जवाब दे दो, चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दे दो, उनको यही कहना है, इसके अलावा वो कुछ और कहने वाले नहीं है, वो मुहन्नदी पर बात करेंगे। वही हुआ। चूंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये तरकश में जितने तीर हैं वो सारे हमने गिन लिए, वो सारे हमारे देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि क्या आने वाला है, कोई नई बात नहीं हुई। खैर जी, वो 2 घंटे उन्होंने हमारे भी जाय किए और अपने ऑडियंस के भी जाय किए हस्बे आदत। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि जी जवाब दो जवाब दो, और बाकायदा उनके कुछ चेलों की तरफ से वीडियोस भी बनाई गई, कुछ मीम्स बनाए गए, मुझे बड़े अच्छे लगे। प्लीज कीप द गुड वर्क। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि भाई इंटरटेनमेंट के लिए क्या देखें तो यही देख लेते हैं। तो उसमें हमसे ये मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। हमारा मामूल है कि हम संडे के संडे या सैटरडे कभी कभी स्ट्रीम करते हैं, तो मैंने कहा भाई जरा सब्र करो, ठहरो, संडे आने दो। तो संडे आ गया। आज हम एक इस मौजू के ऊपर इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सवाल ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि क्या हम फिरका परस्ती पर अब बात करेंगे? नहीं। इंजीनियर पर बात करना, फिरका परस्ती पर बात करना क्यों नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू के हमारे 3 सेगमेंट हैं। पहले जो 2 सेगमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट मैं करूंगा, और तीसरे सेगमेंट को प्रेजेंट करने के लिए मेरे साथ होंगे मेरे को पैनलिस्ट मुफ्ती रबी इकबाल फौजानी साहब, जिनको मैं अभी इंशाअल्लाह स्टेज पर लेकर आऊंगा। बैक स्टेज वो मौजूद है। ये 2 सेगमेंट में पहला जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेगमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज प्लम्बरिज्म के ऊपर गुफ्तगू सुननी है तो ये जरूरी है कि पॉपकॉर्न लेकर बैठें, चाय वाय लेकर बैठें, वैसे भी ठंड का जमाना है, कॉफी शॉफी ले लें, थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद आप आज की इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह सुने। मुझे यकीन है कि अगर आप बगैर किसी बायसनेस के, बगैर किसी ताज्जुब के, बगैर किसी अंधी तकलीद के आज की गुफ्तगू सुनेंगे, तो अगर आपकी आंखें आज से पहले नहीं खुली हुई थी तो आज इंशाअल्लाह खुल जाएंगी। लेकिन अगर एक इंसान अंधा मुकल्लिद है तो वो आंखें खोलेगा भी तो नजर उसको कुछ नहीं आएगा, अंधे को क्या नजर आता है। तो ये जो कहावत है आंखें खुलना, ये अंधों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनकी बीनाई अभी सलामत है, बस आंखें बंद है। तो मुझे उम्मीद है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की अक्सरियत ऐसी ही होगी कि उनकी आंखें अभी खुली हुई होंगी, यानी नाबीना नहीं होंगे, अंधे मुकल्लिद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी अब मैं स्क्रीन अपनी शेयर करने जा रहा हूं। बीच बीच में चंद सेकंड का वक्फा भी आएगा, तो प्लीज बेयर विद मी। ये आपके सामने आ रही है, जस्ट अ सेकंड।
ओके जी, ये आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आतिफ रैयान साहब, इसका कुछ अगर वीडियो का लेआउट थोड़ा सा बदल सके तो ठीक है, वरना जैसा भी है वैसा ही सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब नजर आ रहा होगा। अगर नजर आ रहा है तो जरा कंफर्म कर दें आतिफ रैयान एक मरतबा। जी हजरत, नजर आ रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज करना है? नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके। अच्छा जी, तो अनमास्किंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आज के हमारी वीडियो का उन्वान असल में होना यही चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, उन्वान हमने ये नहीं डाला, हमारी प्रेजेंटेशन का उन्वान है, इसी को कबूल किया जाए। डिस्क्लेमर के तौर पर यह बता दूं कि द एम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज सोली टू करेक्ट एंड एनलाइटन इंजीनियर मोहम्मद अली एंड हिज फॉलोअर्स। हम सिर्फ आपको आपकी इस्लाह चाहते हैं, इसी तरीके से आपको कुछ इल्म देना चाहते हैं, कुछ जरा इल्म की रोशनी आप तक पहुंच जाए, मकसद सिर्फ यही है। We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses. ये वजह है कि हम इंजीनियर मिर्जा को मौजूद बहस बना रहे हैं कि वो दरअसल एंटी इस्लामिक ताकतें, इस्लाम मुखालिफ ताकतों को कामयाब होने में मदद दे रहे हैं। कैसे मदद दे रहे हैं ये आगे इंशाअल्लाह साबित होने वाला है। आगे जो गुफ्तगू हो रही है वो एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द रैंड कॉर्पोरेशन, जो 1948 में कायम हुआ। उसका तकरीबन जो सालाना बजट है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। 319 मिलियन डॉलर का शायद 2 साल पुराना बजट है, विकिपीडिया पर उसकी इंफॉर्मेशन है। ये रैंड कॉर्पोरेशन एक ऐसा थिंक टैंक है जो हुकूमतों को तजावीज देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मैदानों में। उनमें एक मैदान है सिक्योरिटी और इसी तरीके से दूसरा मैदान है हेल्थ केयर। तो 2004 और उसके बाद 2007 में इन्होंने 2 रिपोर्टें स्टेट डिपार्टमेंट या होमलैंड डिपार्टमेंट को में जमा की। होमलैंड डिपार्टमेंट यानी जो अमेरिका की समझ लीजिए विजारत दिफा और विजारत दाखिला है, वहां पर इन्होंने ये रिपोर्ट जमा की कि आपको किस तरीके से जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं इनके नजदीक, उनको आपको टैकल कैसे करना है। जाहिर है कि बंदूक के जरिए, बमों के जरिए आप सबको तो मार नहीं सकते, बहुतों को मार दिया, लेकिन सबका क्या करें। तो अब माइंडसेट बदलना है। ये माइंडसेट कैसे बदलना है, उसके लिए कुछ तजावीज दी गई थी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है। यही वजह है कि वो रैंड रिपोर्ट के जिसका मकसद मुसलमानों से रिवायत को खत्म कर देना है, उनके रिवायत के तसलसल को तोड़ देना है और उनके दीन को उनके दिल तक के महदूद कर देना है, उस रिपोर्ट से जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा, उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है। यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें, लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं। लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए। ये जो 2 आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट थी रैंड कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है। पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। इसमें जो समरी है, पेज नंबर समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1 पर देखें क्या लिखा है इस 2004 की जो रिपोर्ट है। और ये वाज़ेह है कि 2004 की रिपोर्ट 9/11 के 2-3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद
ये रिपोर्ट आई है। तो 9/11 के बाद की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसमें मगरिब के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई उनके मुताबिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा जो चैलेंज था वो था अफगानिस्तान। ये दो चैलेंजेस उनके सामने थे, और आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्टर्न्स में उनको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है, और कैसे अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है। तो आप देखें, ये कहता है पहले पेज पर कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट कंटेम्परेरी इस्लाम इज इन ए वॉलेटाइल स्टेट, कि आज बड़ी इस्तराबी कैफियत में है मौजूदा इस्लाम, engaged in an internal and external struggle over its values, अंदरूनी महाज के ऊपर भी और बैरूनी महाज पर भी जो अखलाकी अकदार हैं इस्लाम की, उसमें स्ट्रगल जारी है। इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड, इस्लाम में यह स्ट्रगल जारी है कि भाई हमारे तशख्खुस क्या होना चाहिए और इस जदीद दुनिया में हमारा क्या मकाम होना चाहिए। आगे है, द वेस्ट इज मेकिंग एन इंक्रीज्ड एफर्ट टू कम टू टर्म्स विद, टू अंडरस्टैंड एंड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दिस स्ट्रगल। तो मगरिबी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को समझे और कैसे इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर हो। इन्फ्लुएंस, जाहिर है क्या वो इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर होने के लिए उसको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए, इन्फ्लुएंस तो होना है। अब वो इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, आगे देखिए। क्लियरली द यूनाइटेड स्टेट्स, द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. अमेरिका, जदीद सनाती दुनिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इस्लामी दुनिया जो दुनिया में राइज दूसरे जो निजाम है उससे कंपैटिबल हो। वो निजाम क्या है, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव। ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है, सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए। प्रोग्रेस तो जब ही होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी दो लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इनकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हो, उनकी बात करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं, रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का, दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी, कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं, ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आके बचे 2 ग्रुप,
मॉडर्निस्ट, ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद, want the Islamic world to become part of global modernity, ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए. They want to modernize and reform Islam to bring it into line with the age. ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक. चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट, want the Islamic world to accept a division of church and state. ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज. रिलीजन आपका with religion relegated to the private sphere, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे. ये सेक्युलरिस्ट होते हैं. अब इंजीनियर साहब क्या हैं? खुद ही उनकी जुबानी सुनिए कि वो क्या हैं. इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा. प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे. हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं, ना दुनिया के साथ. इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है. कब इन्होंने फॉलो किया? वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है. वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बिठा दिया. जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना. आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने. जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है, मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए. तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना सेक्युलरिस्ट कौन होता है, तो आप जो कह रहे हैं दरअसल सेक्युलरिस्ट, रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है. एक साहब ने मुझसे शिकवा किया कि मैं ये क्यों इल्जाम लगाता हूं कि इंजीनियर साहब को रैंड कॉर्पोरेशन वाले पैसे देते हैं. मैंने कहा नहीं, ये इल्जाम मैं कभी नहीं लगा रहा हूं. ये इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और मैं उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा. मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इंजीनियर साहब कितने मालदार हैं, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, अल्लाहु आलम. मैं ऐसा कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत ना हो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एंड आई रिपीट, कि रैंड कॉर्पोरेशन का कि जो डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर साहब के ऊपर फिट होता है. तो जो सेक्युलरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपने वीडियो सुन ली है कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं. अब उसके बाद ये वीडियो भी जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है. जमा हुआ था वो निकल आया. बाकी स्टेट का ये काम नहीं है कि जबरदस्ती किसी से हिजाब करवाएगी. हम तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं है. ना दाढ़ी रखवा सकती है स्टेट, ना हिजाब करवा सकती है. स्टेट का काम उन मामलात के साथ, तो जी स्टेट का काम ये नहीं है कि वो हिजाब करवाए. यानी अगर खातून बगैर हिजाब के सड़क पर चल रही है तो स्टेट उस औरत को, यानी इस्लामी रियासत की बात हो रही है, मुसलमानों की हुकूमत की, तो इस्लामी हुकूमत उस औरत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो हिजाब पहने. मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो दाढ़ी रखे. चलो मैं कहता हूं कि हिजाब के मुकाबले में दाढ़ी रखना थोड़ा कम दर्जे का यानी एक हुक्म है, लेकिन हिजाब पहनना औरत के लिए फर्ज है, ये उसकी चॉइस नहीं है. इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि नहीं, मजहब आप औरत का मर्द का जाती मामला है, वो क्या पहने क्या ओढ़े इस्लामी के लिए, इससे मजहब को कोई लेना देना नहीं है. भाई जब हम ये कहते हैं, देखें सेक्युलरिज्म की क्या तारीफ है. सेक्युलरिज्म की तारीफ ये है कि विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, कि मजहब आपकी जाती जिंदगी से ही मुताल्लिक होना चाहिए, रियासत का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए. तो इंजीनियर साहब या तो मॉडर्निस्ट है या सेक्युलरिस्ट है, वो ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है. और इस पूरी रिपोर्ट में जब ये साबित हो गया इंजीनियर के व्यू से कि वो क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अब आगे क्या है, मॉडर्निस्ट है सेक्युलरिस्ट है, वो खुद डिसाइड करें. हमें तो सेक्युलरिस्ट भी लग रहा है, मॉडर्निस्ट भी लग रहा है. अब करना क्या है ऐसे मॉडर्निस्टों का, करना क्या है ऐसे सेक्युलरिस्टों का, ये बात आगे आ रही है और ये बड़ी अहम बात है. पेज नंबर 37, द मॉडर्निस्ट विजन मैचेस आवर ओन.
یعنی شروعات یہیں سے. یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے بھائی. کون کہہ رہا ہے؟ رینڈ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal, in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے, جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا, اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہیلپ بریک دا فنڈامنٹلسٹ اینڈ ٹریڈیشنلسٹ مونوپولی آن ڈیفائننگ, ایکسپلیننگ اینڈ انٹرپریٹنگ اسلام. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے, اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرن کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے. پھر کیا کہا؟ یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا. اس کے بعد آگے آتا آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ ماڈرنسٹ اسکالرز ٹو مینج اے ویب سائٹ دیٹ آنسرز کوسچنز ریلیٹڈ ٹو ڈیلی کنڈکٹ اینڈ آفرز ماڈرنسٹ اسلامک لیگل اوپینینز. کہ ایسے ماڈرنسٹ اسکالرس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے کہ جو تاکہ ویب سائٹ ان کی چلا دی جائے صحیح سے, وہ وہاں سوالوں کے جواب دیں, اس طرح کے جواب دیں جو ذرا ہمارا جو ایجنڈا ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوں. انکریج ماڈرنسٹ اسکالرس ٹو رائٹ ٹیکسٹ بک اینڈ ڈیولپ کریکولا. آپ ان کو ٹیکسٹ بک مدد کرنے میں, ٹیکسٹ بک لکھنے میں آپ ان کی مدد کریں, ان کو ترغیب دیں. ریسرچ پیپر لکھنے میں مدد کریں. پبلش انٹروڈکٹری بکس ایٹ سبسڈائز ریٹ. ان کو آپ کتابیں ان کی چھپوائیں سبسڈائز ریٹ پر تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویلیبل ہوں. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, زبردست. یوز پاپولر ریجنل میڈیا, جو ریجنل میڈیا ہے اس کو جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے حق میں. سچ از ریڈیو, اس زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ پاپولر تھا, انٹرنیٹ ابھی اتنا زیادہ کامن نہیں ہوا تھا. ٹو انٹروڈیوس دا thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں
ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے. یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی, جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے, تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا. اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے. میں وہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے. اب آ جائیں ایک زبردست بات کے اوپر. یہ بات واضح رہے کہ اگر یہ سلائیڈ یا اس طرح کی کوئی سلائیڈ انجینئر دکھا رہا ہوتا تو وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ اس کو نہ دکھا رہا ہوتا جتنی ایمانداری کے ساتھ میں دکھاؤں گا. اور ان کی بےایمانی اگلے سیگمنٹ میں کس طریقے سے یہ حوالے میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں یہ اگلے سیگمنٹ میں آ رہا ہے. تو پیج نمبر 7 میں رینڈ کارپوریشن میں, رینڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. کہ جو ٹریڈیشنلزم کے الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں, ان میں ان کو لڑواؤ آپس میں, ان کو آپس میں لڑواؤ, ان کے خلاف محاذ آرائی کرو, ڈسکریمنیٹ کرو جتنے بھی آپس میں ٹریڈیشن, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑتے رہیں اور آپ اپنا کام نکال لیں. تو بھائی انجینئر صاحب اس کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیوبندی کو بریلوی سے لڑاتے ہیں, بریلوی کو دیوبندی سے لڑاتے ہیں. اسی ویڈیو میں جو انہوں نے میرے خلاف بنائی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس طرح کے لوگ کوئی ہیں, آخر دیوبندی بریلوی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے, اور بریلوی دیوبندی کو مدرسے میں ہتھیار لے کے کیوں نہیں جاتے کہ تم واجب القتل ہو. آپ انکریج کر رہے ہیں وائلنس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یعنی جو لوگ ابھی اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات کو سن کر یہ کرنا چاہیے. یہ وائلنس کو انکریج کرنے کے باوجود یوٹیوب کی الگوریدم نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا اور انجینئر کے چینل کو بند نہیں کیا. کیوں؟ چونکہ بھائی سپورٹ تو اوپر سے, آپ تو رینڈ کارپوریشن کا کام کر رہے ہیں. تو ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم ایمانداری کے ساتھ پوری بات رکھتے ہیں. لیکن آبویسلی بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. انکریج دوز ود اے گریٹر ایفینٹی ٹو ماڈرنزم سچ ایز دا حنفی لا اسکول. یعنی ان لوگوں کو انکریج کریں کہ جن کا ماڈرنزم سے ذرا قریبی کنیکشن ہے, جیسا کہ حنفی لا اسکول. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے, جیسا کہ کل کو مجھے معلوم ہے کہ انجینئر خود یا ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا ارے بھائی انجینئر صاحب تو حنفی ہے ہی نہیں. تو میں یہ بتا دوں کہ یہ رپورٹ 9/11 کے بعد آئی تھی. 9/11 کے بعد یورپ کو یا امریکہ کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا, مڈل ایسٹ کے اندر بڑھتی ہوئی فنڈامنٹلزم اور افغانستان کے اندر. انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ جہاں پر جو بھی مین اسٹریم ہے اس کے خلاف بات کرو. تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر حنفیت مین اسٹریم نہیں ہے, تو آپ وہاں حنفیت کے تعلق سے کیا بھائی ہم حنفیت کو پروموٹ کرو اور حنبلیت کو, شافعیت کو, مالکیت کو, سب کو سائڈ لائن کر دو. جب آپ جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے حق میں بات کریں گے اور جو مین اسٹریم ان کے خلاف بات کریں گے تو لڑائی خود بخود شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب آگے آپ دیکھیں, اسی وجہ سے اگلا صفحہ یہ ہے صوفیز اکارڈنگ ٹو رینڈ رپورٹ. انہوں نے آگے کہا ہے کہ انکریج دا پاپولیرٹی اینڈ ایکسپٹینس آف صوفیزم. کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو تصوف کے خلاف ہوں. دیکھیں رینڈ رپورٹ میں کیا لکھا ہے, صوفیز کون ہے. صوفیز آر ناٹ a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. ہم صوفیوں کو ماڈرنزم میں رکھتے ہیں. کیوں؟ Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition such as Afghanistan or Iraq through its poetry, music and philosophy. اب دیکھیں افغانستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں صوفیت کو پروموٹ کرو, وہاں حنفیت کو پروموٹ نہیں کرنا. حنفیت تو سارے وہ تو مین اسٹریم میں ہے, وہاں کس کو کرنا ہے؟ صوفیت کو. اور صوفیت کون سی والی؟ پوئٹری, میوزک اور فلسفی کے ذریعے. بھائی طالبان کے رول میں ذرا کوئی وہاں میوزک چلا کر دکھائے, لیکن وہاں جو مارجنلائز طبقہ ہے یعنی جو بالکل اقلیت ہے وہاں ان کے حق میں بات کرو اکثریت کے خلاف تاکہ پھڈا ہو. اور مڈل ایسٹ میں چونکہ حنفی مارجنلائزڈ ہیں اور مین اسٹریم جو ہے وہ حنبلی اور دیگر حضرات ہیں تو وہاں ان کے خلاف حنفیوں کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹ بٹوین ڈفرنٹ سیکٹرز آف ٹریڈیشنلزم. اگر آپ کو ٹریڈیشنلزم کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہوگی. اور انجینئر صاحب پاکستان میں بیٹھ کر جہاں مین اسٹریم میں حنفی ہیں وہاں دن رات حنفیوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ رینڈ رپورٹ کی وجہ سے. تو اگر کوئی آدمی مثلا سلفی اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ حنفیوں کے خلاف بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک اصول و ضابطہ ہے, اس کو وہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. آپ ہمارے موضوع میں داخل اس لیے ہیں چونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے آقا رینڈ کارپوریشن والے خوش ہو رہے ہیں.
फाइनली ये है उसी में एक चैप्टर है द हदीस वार्स, उसमें है कि फाइनली इन रीसेंट ईयर्स सम movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. कुछ तब्दीली हमें मौजूदा सालों में, हालिया सालों में देखने को मिल रही है. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग का काम देखने को मिल रहा है कुछ मुस्लिम ममालिक में, और वो इस तरीके से कि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने आप को किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से यानी जुड़े हुए नहीं रखते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग इस्लामिक लॉज एंड इंटरप्रिटेशंस, वो इस्लामिक कवानीन को जो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग जो मुतनव्वे कवानीन पाए जाते हैं उनके साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से सिविल लॉ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और न्यू लुक एट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट, और जो कदीम जमाने से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं उन पर वो नजर सानी कर रहे हैं. इंजीनियर की पूरी डॉक्ट्रिन यही है, वो सारे वही मौजूआत उठाते हैं कि जिन मौजूआत के ऊपर पहले से गुफ्तगू होती चली आ रही है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम न्यू लुक दे रहे हैं. तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं, इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है. ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है. इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है. अब आगे आप देखें कि कैसे न सिर्फ ये कि रिवायत के ऊपर हमला है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों पर और आपके कारनामों पर भी उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिससे किसी भी एक आम आदमी के जहन में शक व शुबा हो सकता है और वेस्ट की जो तकद्दुस है वो उसके जहन में कायम हो जाएगा. आप इस वीडियो को जरा सुने. बिल्कुल ऐसे. आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते. उसमें उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती. फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर. तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है. मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म. ये लिबरलिज्म का एक बाकायदा उसमें एक चैप्टर है प्रेजेंटिज्म, कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेहतरीन दौर है. खैरुल कुरून ये है, खैरुल कुरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं है. और ये कह रहे हैं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते तो मामला डिफरेंट होते. यानी उस वक्त तो कबायली दौर था, तो हमारे जो इस्लामिक लॉ में या सुन्नत में कुरान में जो बातें आ गई हैं वो जरा कबायली निजाम से ज्यादा अलाइन करती हैं. जो मॉडर्न दौर है हमारे इस दौर से वो बातें अलाइन नहीं करती हैं. भाई अगर ये मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर दुनिया में मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म नहीं पाए जाते. के बाद जिस तरह यूएनओ बनी और दुनिया में कंट्रीज बन गए और एम्पायर्स खत्म हुई, दुनिया रहने के काबिल हो गई है. वरना तो हर वक्त जंगो जिदाल का सिलसिला रहता. वो जो लाइनें जी दुनिया में हर वक्त जंगो जिदाल का ही सिलसिला था. मतलब यानी गज्जा के ऊपर जो हमला हुआ था वो तो पिछली सदी में हुआ था. आजकल तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. ना तो अफगानिस्तान पर किसी ने बम गिराया, ना इराक में कुछ हुआ. जंगे तो हो ही नहीं गुज़िश्ता 15-20 सालों के अंदर. ये सब तो 500 साल पहले हो रहा था. मुझे तो ऐसा ही लगता है इस बात से. वो ड्रॉ करके चले गए, वो आप उसको सही समझते. जी मैं समझता हूँ दुनिया में सुकून आ गया, उसकी वजह से सुकून आ गया. जी सुकून आ गया. देखें इंसान लर्न. इसने सवाल किया एंकर ने कि जो लोग लाइनें ड्रॉ करके चले गए यानी जो नेशन स्टेट्स बन गए उसकी वजह से दुनिया में सुकून आ गया. कहने हाँ बहुत सुकून आ गया. तो जिसको कहते हैं नेशनलिज्म. तो जो आदमी नेशनलिज्म को सपोर्ट करे, प्रेजेंटिज्म को सपोर्ट करे, लिबरलिज्म को सपोर्ट करे, वो अगर मॉडर्निस्ट नहीं है, सेक्युलरिस्ट नहीं है, तो फिर कौन है दुनिया में? लेकिन कई जगह यही बातें डॉक्टर इकबाल करें ना तो ये लोग कहते हैं माशाल्लाह क्या बात फरमा दी. तो अच्छा डॉक्टर इकबाल ने, मैं नहीं समझता कि आखिर वक्त तक के इस बात पर कायम होंगे कि जी
जमहूरियत जो है वो दुनिया में बेहतरीन निज़ाम हुकूमत, और अगर है तो भाई ऐसे शेर के ऊपर 10 लाते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्ल मार्क्स की टीचिंग के बारे में इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरह ही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। फिर अवाम इस एतबार से मुजरिम है कि वो खुद तालीम हासिल नहीं करती, इल्म हासिल नहीं करती, एजुकेट नहीं होती, और उसकी वजह से बाकी ये जो मॉडर्न एज में मैं यानी क्रेडिट दूंगा उन लोगों को कि जिन्होंने दोबारा से ये आवाज बुलंद की है। और आज तो लोग मिसालें देते हैं, कार्ल मार्क्स की देते हैं या हेगल की देते हैं या बाकी लोगों की, लेनिन की देते हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो आवाज वो बुलंद कर रहे थे, अगर आप अहादीस पढ़ना शुरू करें और उसमें जो पिछले हुए तबके के जो अल्लाह के नबी इस्लाम ने उनके लिए जो रूल्स बताए हैं, उनको जिस तरीके से आपने लेके चलना है, तो आपको लगेगा ये कॉपी किए मैं। फितरत की बात है। मैं ये समझता हूँ इंसानियत ने ठोकरें खा के वो सारी चीजें सीख ली हैं, इवॉल्व हो गई हैं, ठोकरें खा के जो अंबिया की तालीमात में मौजूद थी, लेकिन वो अंबिया के मानने वाले खुद ही उस पर सांप बन के बैठे और उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचने दी, और उसके पीछे एम्पायर्स थी। एम्पायर कब चाहेंगी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो? देखें, एम्पायर्स इतनी खतरनाक है कि जी हाँ। तो कार्ल मार्क्स के बारे में, लेनिन के बारे में इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि इनकी बातें वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हैं। इन्होंने उनको रीडिस्कवर कर लिया। कार्ल मार्क्स वही जो कहता है कि रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ द पीपल, यानी लोगों के दिमाग को माउफ करने के लिए ड्रग लेनी है तो रिलीजन ले लो, ये कार्ल मार्क्स कहता है ना। तो उसके बाद वो एक और जगह कहता है कि मैन मेक्स रिलीजन, रिलीजन डज नॉट मेक मैन, कि लोग बनाते हैं मजहब, मजहब लोगों को नहीं बनाता है। तो ये अंबिया की तालीम है। ऐसा शख्स जो मजहब का इतना कट्टर मुखालिफ हो, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं जी, उनकी तालीम तो ऐसी है जैसे कि अंबिया की तालीम। क्यों? चूंकि सामने डॉक्टर तैमूर लाल बैठा हुआ है जो कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा पैरोकार है। उसके बाद पेज नंबर 62 रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में आगे आता है कि क्रिटिसाइज द फ्लॉज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म के अंदर जो कमियां है ना उसको खूब दबा के क्रिटिसाइज करो। और कैसे? शो द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट। आप दिखाएं कि ट्रेडिशनलिज्म और भुखमरी और जो दुनिया में तरक्की नहीं हो रही है, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, सबब और मुसब्बब का, इल्लत और मालूल का, कि जहां जहां ट्रेडिशनलिज्म होगा वहां वहां अंडर डेवलपमेंट होगा, as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress and prosperity। इसी तरीके से आप दिखाएं कि मॉडर्निटी से और जमहूरियत से क्या चीज आती है? प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटी, दुनिया के अंदर कामयाबी आती है, तरक्की आती है। वो जो अभी मैंने वीडियो चलाई थी कि जिसमें कह रहे थे कि मौलवियों को वेटिकन में बिठा दो, तो वहां पर वो दुबई की मिसाल भी दे रहे थे कि देखो दुबई के अंदर कितनी ज्यादा प्रोग्रेस है, कितनी ज्यादा तरक्की है, वहां उन्होंने मौलवियों को वेटिकन में बिठा दिया। तो ये जो बात वहां लिखी हुई है, जो सबक वहां से पढ़ा दिया गया इंजीनियर को, एग्जैक्ट वही पूरी डॉक्ट्रिन के अंदर इंजीनियर के पाया जाता है। अब उसके बाद उन्होंने उस नैरेटिव को सपोर्ट कैसे किया, ये देखिए एक वीडियो है कि जिसको इंजीनियर ने खुद अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर शेयर किया है, व्हाई मुस्लिम्स फेल्ड। ये बता दिया गया कि आप इसलिए फेल हुए क्योंकि आप रिवायत के साथ खड़े हुए, आपने जिद्दत पसंदी को अपने यहां आने नहीं दिया। इसी तरीके से इंजीनियर ने ये बहुत हमारे कैसर भाई ने भी इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया था और बड़े अच्छे तरीके से पेश किया था उस्मा रूमी जैसी खातून को, कि जो एक मॉडर्निस्ट है, जिसके मॉडर्निस्ट होने में कोई शक नहीं है, उसकी वीडियो को न सिर्फ ये कि शेयर किया बल्कि बार बार उसको सपोर्ट किया। आगे पेज नंबर 63 पे, सपोर्ट द मॉडर्निस्ट एंड मेन स्ट्रीम सेक्युलरिस्ट फर्स्ट। कैसे सपोर्ट किया जाए? इनकरेज देम टू राइट फॉर मैस ऑडियंस एंड यूथ, नौजवानों के लिए लिखवाओ इनसे। गिविंग देम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म दो। ये सारे तरीके। अच्छा, और इसमें देखें पोजिशनिंग मॉडर्निज्म एज ए काउंटर कल्चर ऑप्शन फॉर डिसअफेक्टेड इस्लामिक यूथ। वो मुस्लिम नौजवान जो उलमा से मुतमईन नहीं है, उनको मॉडर्निज्म एक काउंटर कल्चर के तौर पर दो कि ये भी एक ऑप्शन है, इसको इख्तियार करो। ये सारी की सारी जो तजावीज हैं उसी रिपोर्ट में दी गई हैं। लिहाजा हमारे तैमूर लाल साहब, तैमूर रहमान के हैं, तैमूर लाल के हैं, मैंने उनको दावत दी कि भाई मुझसे बात कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी जान को खतरा है, मैं आपसे बात करूंगा आप तो मेरे ऊपर कत्ल के फतवे लगा देंगे। हालांकि ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, मेरे मनहज के खिलाफ है, और मेरी किसी भी वीडियो में कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी के ऊपर ये कहा होगा इसको मार दो, इसको पीट दो।
मुसलमानों के सियासी और इस्लामी खिलाफत के जवाल की असल वजह क्या है, इसको बुनियाद बनाकर इंजीनियर मिर्जा ने अपने करियर की बुनियाद रखी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी सियासी निजाम को मजमूई तौर पर चैलेंज करने वाले अफराद जैसे तैमूर लाल वगैरह पर वीडियोस बनाने के बजाय वो अपने पैरोकारों को उसकी वीडियोस देखने की तरगीब देते हैं। तो ये तैमूर लाल साहब एक पक्के सेक्युलरिस्ट हैं। हाँ, पाकिस्तान में रहने की वजह से अभी तक खुलकर ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अल्लाह आलम, मैं किसी को मैं तकफीर नहीं कर रहा हूं तैमूर लाल साहब आपकी, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आप कम्युनिस्ट तो हैं, ये बात तो है, आप कॉमरेड तो हैं। तो अब हमारे इंजीनियर साहब तैमूर लाल साहब के बारे में क्या कहते हैं, और नार्सिज्म की इंतहा देखिए जरा, यानी एजाब बिनफ्सी, खुद परस्ती, खुद नुमाई इसको कितने अल्फाज कहूं, सुनिए। और एथिज्म पर नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूं? आप हमारी वीडियो से सीख लें। हमारी बाकी वीडियो से अगर प्रॉपरली इन सारी चीजों को आप समझना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, कैपिटलिज्म को, तो मेरी नजर में तो उर्दू जुबान के अंदर एक ही बंदा ऐसा है कि जिन्होंने बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से इन चीजों को समझाया है। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि नॉलेज की हद तक आप जरूर यानी उनकी वीडियोस देखें। वो डॉक्टर तैमूर साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड की थी। नॉलेज की हद तक समझने के लिए इन मौजूआत को, इनकी वीडियोस जरूर देखें। किसको सपोर्ट किया जा रहा है, यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ट्रेडिशनलिस्ट हो और वो तैमूर लाल को प्रमोट कर दे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि तैमूर लाल तो कॉमरेड अपने आप को कहता है। तो ये मुमकिन उसी वक्त है जबकि एक मॉडर्निस्ट या सेक्युलरिस्ट दूसरे सेक्युलरिस्ट को प्रमोट करेगा। तो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में इंजीनियर साहब ने हेजिटेशन एक मिनट नहीं किया। यही वजह है कि जो इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं या जो अफराद हैं, इस्लामोफोब्स हैं, मसलन वो कादियानी भी हम उनको उसी लिस्ट में रखते हैं, या ये मुर्तद हैं, उनके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर इंजीनियर साहब अटैक करते हैं। अदनान रशीद के ताल्लुक से इंजीनियर साहब ने क्या कहा था, इंजीनियर अदनान रशीद साहब का मुनाजरा हुआ कादियानियों से, सुन लीजिए क्या कहते हैं। सबको पता है लेकिन एक कोई मुसलमानों के स्पीकर हैं, अदनान रशीद गालिबन उनका नाम है। आपको उनके गले की वो हड्डी बनी हुई है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। अब गलबाजियां खा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि ये हम कलमाते कुफ्र मानते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर हम उससे पूछेंगे कि वो किस नीयत से कह रहे हैं। वो कादियानी उन्हें जो है वो पकड़ रहे हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह के बंदो क्यों पूछेंगे, कुफ्र की कोई तावील नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से उनके साथ कोई एक और भी कोई मौलाना था, पता नहीं वो देवबंदी था। अब ये लोग फिर जाके जलील होते हैं इस तरह के मुनाजरों में। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जाके ये कादियानियों से जलील होते हैं। शौक बहुत है मुनाजरे करने का इन लोगों, जाके ये लोग कादियानियों से जलील होते हैं। हालांकि उन मुनाजरों में अदनान रशीद ने कादियानियों को की मंजी ठोक दी थी। इसके बावजूद जाहिर है कि इंजीनियर को वो नैरेटिव सपोर्ट करना है ना कि जो ऊपर से दिया गया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इल्हाद के मैदान में हम एक अरसे से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या उन्होंने अटैक किया, इसको भी सुन लीजिए। तो इस्लाम मशकूक है क्योंकि आप लोग जिन लोगों के फ्रंट मैन है, ठीक है, वो लोग तो ये रखते हैं अकायद। अब एक मुफ्ती बैठा है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है। भाई तू खुद देवबंदी है, भाई देवबंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, अपना इस्लाम। जी, तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। ये गुफ्तगू, ये बात इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से उवैस इकबाल की डिबेट के बाद की कि भाई तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, तुम्हारा तो अपना इस्लाम मशकूक है। भाई इस्लाम मशकूक होने का क्या मतलब है, तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है, तुम काफिर हो। तो इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से कुफर का फतवा दिया इसलिए कि मैंने एक मुल्हिद को डिबेट में पिछाड़ दिया। तो ये एजेंडा, चूंकि एक वो मुनाजरा बड़ा मशहूर हुआ, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, तो जाहिर है कि भाई जो रैंड कारपोरेशन वाले हैं वो हरकत में आए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ट्रेडिशनलिस्ट आगे जा रहे हैं, जरा पीछे लाओ। फिर मैं पैलेस्टाइन इसराइल वैल्यूज के ऊपर अभी बात नहीं, इश्यूज के ऊपर बात नहीं करना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से नुपुर शर्मा का केस हुआ। यहां पर ये एक अहम चीज है कि कादियानियत का फ्रंटमैन, आप देखें कि किस तरीके से कादियानियों के ताल्लुक से इंजीनियर मिर्जा ने खुशी का इजहार किया। अगर आवाज ना ही हो, क्योंकि इसमें आवाज कम है, कि अल्लाह ने जलील कर दिया इन लोगों को कादियानियों के मुकाबले में, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो रहे हैं। 3 दिन के अंदर सारे मौलवियों की वीडियो रिकॉर्ड करवा के चढ़ा दिए कि ये लो जो तुम झूठ बोल रहे हो। अब मुझे बताओ इन लोगों का कोई लेवल है कि ये डिबेट करेंगे कादियानियों से? मेरा तो दावा जी। तो खुशी का इजहार, उसके बाद
یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجئے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی اسٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو, کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا, مطلب نہیں تھا. A few moments later. کلپ کرتا جائے کیا اہل کتاب کا کیا ذبیحہ, ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ویڈیو دکھاؤ, آ گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا شاکنگ انکشاف خود انجینئر صاحب کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مناظرہ ہونا تھا قاضی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے, تو قادیانیوں نے مجھے جو مواد فراہم کیا, انجینئر صاحب کو مواد جو فراہم قادیانیوں نے کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. تو بھائی آپ کو تو مواد آپ کے اعتبار سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو ایک طرف سے رینڈ کارپوریشن مواد فراہم کر رہا ہے, دوسری طرف سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ تو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہوئے نا. حارث سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص الہاد کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے وہ حارث سلطان کو جانتا ہے. اس کی ویڈیوز بہت مشہور ہے. نیچے جا کر اس کی ویڈیو پر یہ کامنٹ کرنا کہ may Allah Azza wa Jal protect our nation and our country Pakistan from all internal and external enemies. یہ نہیں کہیں گے امت کی حفاظت, نیشن کی حفاظت, نیشنلزم. اس کے بعد may Allah guide all of us towards his path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. تو اب حارث سلطان کو سلام کہنے کی تو ہمت اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ہی پھر غائب ہو جائیں گے. ٹروتھ لورز کو سلام. تو بھائی آپ ایسے ایسے لوگوں کی وال پر جا کر کامنٹ کرتے ہیں, ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. سارے کامنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوری تصویر میں دکھا نہیں سکتا, یہ اتنی غیر مہذب ہے. اور یہ محروب معیز آوان جو پاکستان میں مشہور ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے, جو ہوموفوبیا کے خلاف, ہوموفوبیا کس کو کہتے ہیں, یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف جن لوگوں کو جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوموفوبک ہے. تو یہ جو بھی ہے بندہ بندی ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بولتی ہے, یہ وہاں کی ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے. انجینئر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جو پورا فنڈا ہے یہ کیا ہے؟ انجینئر مرزا جیسے, خلاصہ یہ ہے, انجینئر مرزا جیسے لوگ اہل روایت علماء جیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسی شخصیت پر تنقید کرتے ہیں, انہیں تنقید بھی کرتے ہیں, انہیں گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے علمی کارناموں کو اہم نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں. اہل روایت علماء کی تصانیف جو اسلام کی فہم کو تسلسل سے بیان کرتی ہے اور عصر حاضر کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق حل کرنے کا فریم ورک دیتی ہے, کو انجینئر جیسے لوگ رد کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ماننے والے نوجوان ان سے استفادہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رویہ نہ صرف اسلامی وراثت کو مسخ کرتا ہے بلکہ نوجوان مسلمانوں کو اخلاقیات, سیاسیات اور روحانیت پر اہم معلومات حاصل کرنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس طرح کا رویہ اسلامی فکر کو بانٹنے کا کام کرتا ہے, علمی روایت پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور ان اصولوں سے محروم کر دیتا ہے جو موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنے علمی روایت اور میراث سے جڑنا اشد ضروری ہے تاکہ اعتماد اور علم کے ساتھ اپنے موقف کو نقل و عقل کی روشنی میں مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں. یہ ہماری پہلا سیگمنٹ ہے اور یہ پہلا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا. میں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک رجوع کرنا چاہتا ہوں, اور یہ رجوع میرا بہت بڑا ہے. پبلکلی میں نے ایک انجینئر صاحب پر الزام لگایا تھا, میں اس الزام کو واپس لیتا ہوں, چونکہ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. بھائی میں بغیر انصاف کے کوئی بات اگر میں کہوں گا بغیر معلومات کے تو عند اللہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو ایک رجوع میں کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا اور پھر میں مفتی روی صاحب کو بلاؤں گا. وہ رجوع کیا ہے, وہ رجوع آنے لگ رہا ہے.
میں نے انجینئر صاحب کے تعلق سے یہ کہا کہ بھائی انجینئر نے تو ایک نیا فرقہ بنا دیا, انجینئر تو ایک نئے فرقے کا بانی ہے, فرقہ انجینئریا وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نے کہی, یہ میری بہت بڑی غلطی اور میری بھول تھی. میں نہیں سمجھتا کہ انجینئر نے کسی نئے فرقے کا اضافہ کیا ہے. انجینئر نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر جدیدیت اور قادیانیت کا فرنٹ مین ہے, وہ کسی نئے فرقے کا بانی نہیں ہے. نئے فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. نیا فرقہ قائم کرنے کے لیے کچھ کتابیں چاہیے ہوتی ہیں. 5 کتابیں سامنے رکھ لینے سے کتابیں سمجھنے والا انسان نہیں ہو جاتا. اس کے لیے کم سے کم عربی بولنا, عربی پڑھنا آتا ہو, کچھ سمجھ لینا آتا ہو. اگر انجینئر کو صرف یہی چیلنج دے دیا جائے کہ چل تو صحیح بخاری کی عبارت پڑھ لے, تو میرے ساتھ پڑھ لے, میری عبارت تو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے, جب میں اپنے شیخ کے ساتھ سامنے پڑھ رہا تھا, تو ویسی نہ پڑھ, اس سے 50% کم پڑھ لے, تو ہم مان لیں گے بھائی تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تو ایک نیا فرقہ بنا سکتا ہے. نہیں, انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا, انہوں نے قادیانیت کی سپاہگیری کی ہے, انہوں نے جدیدیت اور رینڈ کارپوریشن کی سپہ سالاری کی ہے. یہ ان کے فرنٹ مین ہیں, اس لیے ان کے ڈاکٹرین کو پلمبرزم تو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے. تو اگر میں نے ماضی میں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہو تو میں رجوع کرتا ہوں بھائی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں پیچھے قیصر بھائی بھی انتظار میں ہے. قیصر بھائی ایک پریزنٹیشن اور رہ گئے, آئی نو یور ٹائم از ویلیوبل, اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ لے رہا ہوں. ایک پریزنٹیشن اور ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے بھائی, اس پر تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے, اس ٹائم کی ذرا قیمت بھی وصول ہو جائے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ پریزنٹیشن ہو جائے. جلدی میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا. یہ ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ. امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, نہیں آیا ابھی تک, یہ آ گیا. تو جی, انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا سیگمنٹ 2. سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو سنتے ہیں. اس ویڈیو کا کیا ہے, اس میں انجینئر صاحب نے دبا کے فائرنگ کی ہے. انہوں نے فقہا کے اوپر, امام فقہ, ائمہ کے اوپر, ائمہ فقہ کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے. جھوٹے فتوے, لفظ جھوٹ کا استعمال انہوں نے کیا ہے, اور یہ غالباً اسی ویڈیو میں ہے جس ویڈیو میں جو ویڈیو انہوں نے میرے خلاف پچھلے ہفتے بنائی ہے. پہلے آپ ویڈیو کو سنیے. اور وہ فتوے ایسے جھوٹے ہیں کہ عوام الناس بھی ان کو چھوڑ بیٹھی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے, باقی لوگوں نے تقلید کرنی ہے. تو امام حنیفہ مجتہد تھے, ان کے بعد جو ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, انہوں نے 40% مسائل میں اختلاف کیا. اس کے بعد سے بھی اختلافات کا سلسلہ جاری ہے, اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد بڑھی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے مدینے کو حرم مانتے ہیں, کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دوبارہ چلاتا ہوں اس کو, سلسلہ جاری ہے, اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے. بعض معاملات میں ان کی ضد بڑھی ہوئی ہے. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آج کے حنفی جو ہے, یہ جو بھی حوالہ آیا نا ایک دم آ کے چلا گیا. تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں. بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے. انجینئر کا کہ اگر میں کہتا ہوں 1 لاکھ لوگ اس کی ویڈیو یہ دیکھی ہوگی, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا, ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا. دیکھو بھائی ایک کتاب پاپ اپ ہوئی ہے یوں بس حوالہ ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے, ذرا صبر کریں. مدینے کو حرم مانتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں. پہلا مسئلہ. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک نے الموطا مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج ہمیں دوسرا مسئلہ بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں, صحیح مسلم میں, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ کے اندر, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے, گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. پوری زندگی روٹین رہے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے 6 روزے رکھ کر. حنفی رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر, تیسرا مسئلہ. لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ. بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے, عقیقہ کرنا ہے, اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ساتھ میں تھے, اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے, اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے, اس کے بال وغیرہ بھی موڑنے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں. خیر یہ میں نے آپ کو ضمن ذکر کیا, آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں بھائی تمہاری ڈاکٹرین اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, آج میرا ٹاپک نہیں ہے, کیا مطلب. تو یہ جو حوالہ دکھا کے ایک دم پاپ اپ سا ہوتا ہے نا, ایسے ایک دم غائب, لوگ سمجھتے ہیں حوالہ آ گیا بس بات ختم ہو گئی.
تو ہم ان 3 مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی امام حنیفہ تو مدینے کو حرم نہیں مانتے, آج حنفی مانتے ہیں, انہوں نے اپنے امام صاحب کے فیصلے کو بدل دیا. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر حنفی کوئی کام جو بھی ہے, چاہے وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا کسی ایک یعنی مکتب فکر یا مسلک کی کا دفاع مقصود نہیں ہے, پوری اہل روایت کا دفاع مقصود ہے. اگر حنفی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا جو امام ابو حنیفہ کے فتوے سے مختلف ہے, تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مقلدوں نے سوچا, عام لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ذرا الوجیکل سا لگ رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں, بلکہ اسی مسلک کے جو دیگر ائمہ ہے انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے فتاوی دیے اور بعد میں ان کے فتاوی رائج ہو گئے, سمپل سا ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آگے بڑھیے, دیکھیں جی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے. مدینہ حرم ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے. پہلے میں ذرا آپ کو اردو والا دکھا دوں, چونکہ عربی والا تو انجینئر کا سمجھ میں آنے والا ہے نہیں. یہ تو میں چونکہ آج میں ذرا علمی کتابی موڈ میں ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عربی کی عبارتیں بھی لوگوں کو, انجینئر کے اسٹوڈنٹ کو پتا تو چلے کہ علم و کتاب ہوتا کیا ہے. اس نے وہم و فساد کو علم و کتاب بنا کر پیش کر دیا. تو بھائی اردو میں پڑھ کر آپ کو آدھی بات پتہ چلتی ہے, کیا ضروری ہے کہ مترجم نے سب کچھ لکھ دیا ہو. اور اگر آپ زبان نبوت نہیں جانتے تو علوم نبوت کے اوپر کامنٹ کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا. تو یہ دیکھیں اس فتوے میں جو کہ بنوری ٹاؤن سے نکلا ہے کیا لکھا ہے. حرم مدنی کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مدینے کا بھی حرم ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام کے اعتبار سے حرم مکی کی طرح مدینہ منورہ کا حدود حرم نہیں ہے, احکام کے اعتبار سے. تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے. اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے, یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً, نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا. چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے, جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے, تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی, ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی. یہ یہاں پر لکھا ہوا اما الحنفیۃ فقالوا ليس للمدینہ المنورہ حرم ولا يمنع احد من اخذ صیدها وشجرها وانما اراد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثه المتقدم بقاء زینتها كما ورد في حدیث آخر. تو یہ پوری تفصیل ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی, عربی کی عبارت میں نے پڑھی ہے, لیکن اصل بات میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں, یہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی حوالے پاپ اپ یوں ہوتے ہیں ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ آ گیا. جو حوالہ اس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے, اگر آپ اسی ویڈیو کو پاز کر کے وہی صفحہ پڑھ لینا مرقات المفاتیح کا, اور مرقات المفاتیح بھی اردو والی, اس میں اس نے دیکھیں کیا دکھایا. مدینہ میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے تو پڑھا نہیں, میں پڑھ رہا ہوں. مدینہ اور اس کے ارد گرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں, لیکن اس سلسلے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں. چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کی زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حرم نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس شہر مقدر اس کے چاروں اطراف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے, نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کے ارد گرد زمین کا ہے. لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے, لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی حکم ہے, اس لیے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہے جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں. لہٰذا اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ یہاں حکم وہی ہوگا یا نہیں, لیکن تعظیم کے اعتبار سے حرم حنفیہ کے نزدیک بھی مدینہ منورہ حرم میں شامل ہے. اور احناف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں شکار کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں جو دوسرا مسئلہ تھا شوال کے 6 روزوں کا. دیکھیں جی اس میں آگے کیا لکھا ہے عربی میں, یہ بھی بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے. یہ آ گیا یہاں قوله علی المختار قال صاحب الہدایہ فی کتابہ تجنیس. صاحب ہدایہ مشہور کتاب ہے ہدایہ, امام مرغینانی اپنی کتاب تجنیس میں لکھتے ہیں ان صوم الستۃ بعد الفطر متتابعہ منهم من کرہ والمختار وانه لا باس به, کہ 6 روزے رکھنا لگاتار یعنی عید کے فوراً بعد اگلے دن, کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکراہۃ انما كانت لأنه لا يؤمن من ان يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى. اس وقت شروع میں
कुछ फुकहा को जैसे इमाम मालिक, इमाम हनीफा लगा कि शायद अगर रमजान के अगले ही दिन से, ईद के अगले ही दिन से रोजों का आगाज कर दिया जाए तो जिस तरीके से नसारा ने इबादतों में मुबालगा किया, कहीं लोग इस रोजों को फर्ज न समझ लें और नसारा से तशब्बुह न हो जाए। वल आना, लेकिन ये उनका अपना गुमान था। वल आना ज़ाला ज़ालिकल माना, अब ये बात खत्म हो गई, ऐसी कोई मुशाबहत नहीं है, मुसलमानों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए शव्वाल के 6 रोजे रखना ये सुन्नत और मुस्तहब है। किताबों के हवाले वमिस्लुहु फी किताब नवाज़िल लिअबिल लैस समरकंदी वल वाक़िआतिल हुसाम अश-शहीद वल मुहीतिल बुरहानी वज़ख़ीरा व फ़िल गाया अनिल हसन इब्न ज़ियाद। हसन इब्न ज़ियाद मशहूर हनफी फ़क़ीह हैं। अन्नहु कान ला यरा बिसौमिहा बअसन व यक़ूल कफ़ा बियौमिल फ़ित्र मुफ़र्रिक़न बैनहुन्ना व बैन रमज़ान व फ़ीहा अयदन आम्मतुल मुतअख़िरीन लम यरौ बिही बअसन। तो अगर फतवे के अंदर तब्दीली आई है तो पहले भी एक रीजन था, जो रीजन खत्म हो गया, इसलिए फतवे के अंदर तब्दीली आ गई। ये तो हनफिया का उसूल है, बल्कि हर मसलक का उसूल है कि अगर जमाना बदल जाए और जो इल्लत है वो पाई न जाए तो जाहिर है कि हुक्म के अंदर भी तब्दीली आ जाएगी। उसके बाद आगे देखें क्या है। अकीके के ताल्लुक से लिखा कि भाई इमाम हनीफा के नजदीक तो अकीका जायज नहीं है, और उन्होंने एकदम बड़ी तेजी के साथ इबारत दिखाई किताबुल अकीका की, ये मिरकात की इबारत है। उसी में देखे क्या लिखा है, वहीं ये है झूठ मिर्जा का, झूठ एक्सपोज करना है आज मिर्जा का। देखे किस तरीके से ये अपने चेलों को, अपने चपाड़ों को और अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाता है ये शख्स। ये जो बॉक्स है ये मैंने नहीं बनाया भाई, ये इन्होंने ही बनाया, मैंने उनकी वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लिया है। लिखा है वकाल अबू हनीफा लैसत बिसुन्नतिन, अकीके के बारे में है, इमाम हनीफा ने कहा सुन्नत नहीं है। वकाल मुहम्मद इब्नुल हसन हिया ततव्वुन कान अन्नासु यफअलूनहा, अबू मोहम्मद इब्नुल हसन कहते हैं कि मुस्ताहब है, लोग पहले करते थे, फिर ये ईद उल अज़हा की कुर्बानी की वजह से मनसूख हो गया। लेकिन आगे क्या लिखा है, वनक़ल साहिबु तौज़ीह अन अबी हनीफा वल कूफिय्यीन इन्नहा बिदअतुन व कज़ालिका क़ाल बअदुहुम फ़ी शरहिही वल्लज़ी नुक़िल अन्हु अन्नहा बिदअतुन अबू हनीफा क़ुल्तु हाज़ा इफ्तिराउन फला यजूज़ु निस्बतुहु इला अबी हनीफा। मैं ये कहता हूं, यानी जिस आदमी की किताब से नकल कर रहे हैं इमाम मुल्ला अली कारी, वो कह रहे कुल्तु, मैं ये कहता हूं कि हादा इफ्तिरा फला यजूज़ु निस्बतुहु इला अबी हनीफा, कि ये इमाम अबू हनीफा के ऊपर बहतान है कि वो अकीके को बिदअत माने। इमाम अबू हनीफा की तरफ इसकी निस्बत करना भी जायज नहीं है। वह हाशाहु अन यक़ूल मिस्ल ज़ालिक, मुमकिन नहीं है कि अबू हनीफा ये बात कह दें। व इन्नमा क़ाला, क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये सुन्नते साबिता या सुन्नते मुअक्कदा नहीं है। और क्यों नहीं है उसकी दलील भी दे दी। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, वही जिसको अबू दाऊद के हवाले से मिर्जा ने जिसका हवाला दिया है। तो भाई जो हवाला तुम पेश कर रहे हो इमाम अबू हनीफा के मसलक को साबित करने के लिए, जो सफा तुम पेश कर रहे हो, उसी सफे में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा की तरफ इस कौल को मंसूब करना जायज नहीं है। इमाम हनीफा ने यह बात कभी नहीं कही कि अकीका बिदअत है, सुन्नत नहीं है। तो अगर मिर्जा एक जगह झूठ बोल सकता है तो 10 जगह भी झूठ बोल सकता है, तो मिर्जा के ऊपर फिर एतबार किस चीज का रह गया। अब देखें, मैंने बात कही ना 10 जगह झूठ बोल सकता है। शाह वलीउल्लाह के बारे में झूठ मुलाहिजा फरमाए। शाह वलीउल्लाह तो कह रहा है कि आम आदमी भी उसे जब पता चल जाए कि सही हदीस में यह है तो वो छोड़ देगा अपने इमाम के कौल को। आम आदमी भी, शाह वलीउल्लाह तो ये कह रहा है, इन्हीं के अल्फाज है, शाह वलीउल्लाह तो कह रहा है कि आम आदमी भी अगर उसे पता चल जाए कि इमाम का कौल हदीस के खिलाफ है तो वो इमाम के कौल को छोड़ देगा। तो शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा की फिक्र में जो गलतियां हैं ये इमाम शाफी ने पकड़ी और उन्हें पता चला। देखिए कितनी तेजी के साथ ये हवाले पॉपअप हुए, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमने पढ़े भाई, वीडियो रोककर हमने पूरा मुलाहिजा किया उसको कि ये ताबीन के अक़वाल पर लाई करते थे और इमाम शाफी नबी इस्लाम की मरफू हदीस को तलाश करते थे, इसलिए इमाम शाफी की फिक्र में कम गलतियां की वजह बताई उन्होंने। फिर शाह वलीउल्लाह ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब चूंकि हमें पता चल चुका है, हदीस की किताबें आ चुकी हैं, फिर उन्होंने लिखा कि बुखारी और मुस्लिम ये अहले सुन्नत की वो किताबें हैं जिनकी तमाम हदीस मुत्तसिल जो रवायतें हैं कतई सेहत है और इनसे दुश्मनी रखने वाला अहले बिदअत में दाखिल है, अहले सुन्नत नहीं, सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते हैं पढ़ाते बुखारी। अच्छा देखें, ये अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट को पूरी बात नहीं बताता। कहता है कि शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की जो रिवायतें हैं वो कतई सुबूत है। ठीक है, शाह वलीउल्लाह की राय है, हालांकि ये राय मोस्ट पॉपुलर राय नहीं है, मैं भी साबित करूंगा कैसे नहीं है। लेकिन शाह वलीउल्लाह ये तो नहीं कहते कि कतई दलाला भी है। अगर ये कहते हो कि कतई सुबूत भी है, सहीहैन की रिवायतें कतई दलाला भी हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि भाई सहीहैन की किसी एक रिवायत की खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है। आप सहीहैन की किसी रिवायत में वो ताबील भी नहीं कर सकते, मनसूख भी नहीं करार दे सकते हैं। कतई सुबूत है, कतई दलाला है। कतई दलाला तो कोई कहता ही नहीं है, सलफी भी नहीं कहते हैं। उसने बात बगैर जाके पढ़ते हैं, फिर शुरू कर दे तो कहते हैं ये बोल कहते थे मक्खियां मारने और कहते हैं कादियानी हो गया, वो तो हमने बताया कादियानी तो हमारे भाई हैं, कादियानी तो खुद हनफी है, हनफी भी हनफी तो बंदी हनफी कादियानी।
अच्छा, ये भी एक अजीब आर्ग्यूमेंट है कि चूंकि कादियानी हनफी मसलक पर चलते हैं लिहाजा हनफी मसलक इसलिए गलत है। तो मेरे भाई कादियानी पैदा हुए 150 पौने 200 साल हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह 1300 साल पहले हैं। उनकी पूरी एक फिक़्ह और उसूल फिक़्ह है। अगर कादियानी, भाई ये तो कादियानियत के जाहिल होने की, उनके जहल की सबसे बड़ी दलील है कि उनके अपने इलाके में चूंकि हनफी मसलक ही सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम था, उनको ये मुमकिन नहीं था। भाई हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा मुसलमानों में पैदा हो गए, एक फिक़्ह उन्होंने मुदव्वन करके दे दी जो सहाबा की नहज के ऊपर थी और सहाबा की फहम के ऊपर थी। इमाम शाफी हो गए, इमाम मालिक हो गए, अहमद इब्न हंबल। कादियानी में कौन था? मिर्जा मसरूर। ये क्या कर लेगा? तो इनके यहाँ चूंकि अइम्मा पैदा हो ही नहीं सकते थे, सारे के सारे जुहाली पैदा होने थे, तो इन्होंने कहा भाई खैरियत इसी में कि वो हनीफा के फिक़्ह को ले लो, और वैसे भी मेन स्ट्रीम फिक़्ह है, इसलिए उन्होंने हनफी फिक़्ह को फॉलो करना शुरू किया। अब यहां बात क्या है कि शाह वलीउल्लाह ने कहा कि आम आदमी भी ये स्कैन दिखाया है, ये सफा दिखाया और पॉपअप हुआ चला गया। इस पूरे सफे में कहीं भी, यहां तक कि जहां ये जो लाइन लिखी हुई, ये जो लाइन इन्हें खींची हुई है, वहां पर भी पूरे कहीं भी आम आदमी के ताल्लुक से शाह वलीउल्लाह ने कोई बात कही ही नहीं है। बल्कि इस सफे का उन्वान क्या है? इमाम शाफी के जलील कदर कारनामे, अहले मदीना और अहले कूफा के मजहब पर तनकीद। अब इमाम शाफी ने अहले कूफा के मजहब पर क्या तनकीद की है, वो इसके अंदर आ गई। बिल्कुल ठीक है, वो इमाम है, उनको हक है तनकीद करने का, हमें कोई मसला नहीं है। आप भी इमाम बन जाए, आप भी तनकीद करें। जाहिल को हक नहीं है तनकीद करने का, आलिम को, इमाम को, मुज्तहिद को तनकीद करने का हक है। वो एक मरतबा नहीं, 1,00,000 मरतबा हनफियत के ऊपर या हनफी फिक़्ह के ऊपर तनकीद करे, हम सर अपना तस्लीम करते हैं, हम उनके सामने इनकियाद, यानी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन शाह साहब की आम लोगों के बारे में क्या राय है, असल में ये दूसरी जगह लिखा हुआ है। यहां तक कि मिर्जा की पहुंच नहीं है। इक़्दुल जीद फी अहकाम अल-इज्तिहाद व तक़लीद, यह है इमाम उल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब। कहते हैं आम आदमी का मसलक, ये बात अपने इहाते इल्मी में ले आइए कि आम आदमी का कोई फिक़ही मसलक मुअय्यन नहीं होता, उसका मजहब सिर्फ मुफ्ती का फतवा है। मुफ्ती साहब, मैं फतवा दूंगा, इंजीनियर साहब आपको उस पर अमल करना है, मुफ्ती मैं हूं, आप नहीं है। अल बहरुर राइक में है, अगर किसी ने, अभी एक सिनेरियो दिया शाह साहब ने, अगर किसी ने पछने लगवाए या गीबत की और ये गुमान किया, चूंकि एक हदीस में आता है कि भाई गीबत करने से रोजा टूट जाता है, पछने लगवाने से रोजा टूट जाता है, तो एक आदमी ने हदीस देखी और गुमान किया कि उसका रोजा टूट गया, और उसके बाद उसने खाना भी खा लिया कि भाई रोजा तो टूट गया, चलो बाद में। तो अगर किसी फकीह से फतवा नहीं लिया और ना उसके पास कोई हदीस है, तो उस पर कफ्फारा वाजिब है। क्यों भाई? फतवा नहीं लिया, अगर आप, क्योंकि ये महज जहालत की वजह से हुआ, और जहालत दारुल इस्लाम में उज़्र नहीं है। और अगर किसी फकीह से फतवा लिया और उसने फतवा दे दिया कि इस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है, उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है, यानी आपने अगर किसी मुफ्ती से पूछ लिया कि जी मैंने गीबत की थी या मैंने पछना लगवा लिया रोजे की हालत में, तो क्या मैं रोजा मेरा टूट गया, अब क्या मैं कफ्फारा, और मैंने खाना भी खा लिया, मैं सोच करके मैंने खाना खा लिया है, तो क्या मेरे ऊपर कफ्फारा वाजिब है? उसने फतवा लिया था किसी मुफ्ती से, तो उसने, अब मुफ्ती के फतवे की बिना पर उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि असल मुफ्ती का फतवा है, क्योंकि आम आदमी जब किसी आलिम के फतवे पर एतमाद करे, अगरचे वो आलिम अपने फतवे में गलती पर ही क्यों ना हो, तब भी उसकी तकलीद वाजिब है। ये है शाह वलीउल्लाह का कौल आम आपके तमाम स्टूडेंट्स के ताल्लुक से, चूंकि आपके सारे के सारे स्टूडेंट बशमूल आपके आम आदमी है भाई। आपको आलिम की, यानी मेरे फतवे को मानना है। तो ये शाह वलीउल्लाह साहब ने कहा है। अब उसके बाद जो इन्होंने बोंगी मारी है कि भाई शाह साहब के नजदीक तो यह है कि सहीहैन की अहादीस सारी की सारी वो कतई सबूत है। ठीक है, शाह साहब की पर्सनल ओपिनियन है, शाह साहब का मकाम और उनका इल्मी रुतबा सराखों पर। इमाम नववी फरमाते हैं तकरीब में, वज़कर शेख इब्न सलाह, यानी इब्न सलाह कौन है? ये उसूलियीन, मुहद्दिसीन में जो उसूलियीन है उनमें उनके सरखेल हैं। वो फरमाते हैं कि अन्नमा रवायाहु औ अहदुहुमा फहुवा मक़तूअन बिसिह्हतिही वल इल्मुल क़तई हासिलुन फीह, के शेखैन ने यानी बुखारी और मुस्लिम ने या उनमें से किसी एक ने अगर कोई रिवायत की है तो ये बिल्कुल कतई तौर पर सही है। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं? वखालफहुल मुहक्किकून वल अक्सरून फकालू युफीदु ज़न्न मा लम यतवातर, कि जो मुहक्किक उलमा हैं और जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स हैं वो इससे इख्तिलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें भी ज़न्नी हैं, इल्ला ये कि मुतवातिर हो तो कतई होंगी। अच्छा, उसके बाद ये एक बार बार एक बात कहता है, ये मैं दोबारा वीडियो चला दूं यहां से, मैं एक तोहफा इनके लिए जाते जाते दे दूं, जो पिछले दिनों हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो मुजद्दिद अल-सानी थे,
ان کا ذکر خیر کیے بغیر انورٹڈ کامہ میں یہ گفتگو نامکمل ہے. مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. وہ تھوڑے مسئلے چکے گئے. مجدد صاحب اپنے انجام کو پہنچے اپنے بزرگوں کے پاس 1034 ہجری میں, اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی. مسئلے تو ختم ہو گئے, مسئلے تو مر گئے. مسلح شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی بات صحیح ہے بالکل, لیکن یہ جو مسلوں کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ علماء یہ مسلوں کے حق میں تھے. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے, یہ کسی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی کا لکھا ہوا نہیں, یہ ایک سلفی عالم کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے. 4 مسلوں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں برقوق چرکسی, یہ کوئی عثمانی خلافت کے دوران کوئی بندہ تھا, کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے 4 مسلح قائم کیے تھے. غالباً یہ عمل 708 ہجری کے پس و پیش ہوا. اس وقت بھی علماء حق نے اس تفریق کی مخالفت کی, لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی. یہ تفریق یہاں تک بڑھی, یعنی مخالفت کرنے والے علماء تھے, یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو وہ تو ہوگا. حکومت نے ایک زمانے میں معتزلہ کو پش کیا تو معتزلہ چھا گئے. آج رینڈ کارپوریشن اور امریکی حکومتیں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو پش کر رہی ہیں, تو آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے. حنفی جماعت ہو رہی ہے تو شوافی اور حنابلہ بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے, گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی. یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے. حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیا اسلام میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. آبویسلی بات ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو اس کا لازمی اثر ہونا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں, جو خود کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کر رہے تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا الحنفی عملا والشافعی درسا, کہ جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے تو میں حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں, لیکن جب میں درس پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی ہوں, میں بعض مسائل میں شافعیوں کو بھی ترجیح دیتا ہوں. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں, شاہ عبد العزیز بھی حنفی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 541 میں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے. ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے. احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے, ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا, وہ فخر کریں گے ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے. شوافی مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے. یہی سمت مخصوص ہے. شاہ صاحب ان مسلوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے تھے اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے تھے. تو بھائی علماء حق نے تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہی صاحب مضمون لکھنے والے, ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے, چونکہ وہ خود سلفی ہیں, تقلید کے قائل نہیں ہیں, مگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ رحمہم اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی. برقوق جیسے مصرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی. تفریق بین المؤمنین کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا, اور اسی طرح ان علماء پر جنہوں نے اسے سند جواز عطا کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. لیکن علماء حق نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ کہہ کر حنفیوں کو, شافعیوں کو اور حنابلہ کو اور مالکیہ کو ان کو بدنام کرنا, یہ انجینئر کے لینڈ کارپوریشن والے ایجنڈے کا دراصل حصہ ہے. سبق وہاں سے پڑھایا گیا ہے. اب ایک بڑی زبردست بات انجینئر صاحب کہتے ہیں, یہ سن لیجئے. واجب القتل ہے, البتہ یہود و نصارہ کا ذریعہ حلال ہے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ مفتی واجدی صاحب پہلے تو اپنے تایا ابو کی خبر لیتے, یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی. نہیں, ان کے بارے میں اس لیے بولیں گے تھوڑا باندھ دیں گے, مدرسے سے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ تو بیچارے آپ بتائیں قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اتنے آسائشوں میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی اس لیول پہ کسی دوسرے فرقے کے ساتھ نہیں اترتے کہ اس کا خمیازہ انہیں اس اعتبار سے بھگتنا پڑے کہ وہ فرقہ ان پہ چڑھ دوڑے. میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں, تو وہ چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انجینئر صاحب سے متعلق باقی لوگ بھی ویڈیوز بنا کے وائرل ہو رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, میں اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. اور انہوں نے تباز بھائی ابھی اس کا بھی جواب آئے گا کہ میں ان کے خلاف ویڈیو بنا کر وائرل ہو رہا ہوں. سن لیجئے. کوشچن بندہ کر رہا ہے, اس کوشچن میں اس نے میرا ذکر کہیں نہیں کیا, اور اس کی باتیں انہوں نے تسلی سے سنی. اس کے بعد جب اسے تھوڑا سا کاؤنٹر کیا تو انہوں نے کہا کہ رک جائے, پہلے میرے سوال کا جواب دیں. اور میرے سوال کا جواب دیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ انجینئر کو نہیں سنتے, یہ سوال کی طرف ہے. انہوں نے کہا جی میں او بھائی چھوڑا ہوا آپ کا ایجنٹ تھا, ہماری اسٹریم پر آیا کیوں؟ جی انجینئر صاحب کو بھی سنتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو بھی, باقی علماء کو بھی. پورے جملے کی سنا. ٹھیک ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انجینئرنگ سوال ہے. اس نے کہا کہ بھائی میں سب کو سنتا ہوں, جس کی جو اچھی بات ہے وہ لے لیتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب نے تو بتانا کہ علماء دیوبند نے یا بریلوی علماء نے یا بھابی حدیث علماء نے کیا کام ڈالا ہے امت کے ساتھ, وہ تو میں نہیں بتانا ہے, مسئلہ تو ان کو مجھ سے ہے. اب اس کا جواب اس نے جب یہ دیا کہ میں سب کو سنتا ہوں, تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجتہد ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو مجتہد نہیں پتا, وہی جو ان کی ڈرامہ بازی ہے کہ جی اجتہاد کس نے کرنا ہوتا ہے, کس نے نہیں کرنا ہوتا. اور اجتہاد بھی وہ لے کے بیٹھے ہیں جس کا آج کے دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کے دور کے علماء بتائیں گے نا, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, آزاد کی پیمائش کا مسئلہ, خطبین پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, ٹرین میں نماز پڑھنے کا مسئلہ, کینگرو حلال ہے یا حرام, یہ بحث کو لے کے بیٹھے ہیں. اور بحث تو امام حنیفہ سے پہلے بھی تھی اور حلال ہی تھی.
इमाम इब्नुल मुंजिर ने एक किताब लिखी है किताबुल इजमा। ये क्या कह रहा है इसको खुद नहीं पता चल रहा है जी। पहले 300 साल के वो मुसलमान उलमा में आते हैं, मुहद्दिसीन में, उसमें उन्होंने उस वक्त लिखा हुआ है कि इजमा है इस बात के ऊपर कि ज़कात के मामले में भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है। इमाम हनीफा का भैंस से कोई लेना देना नहीं, हनफी खाम क्रेडिट दे रहे हैं, भैंस इजमा उम्मत से हलाल है, बहीमतुल अनाम में कुरान में लिखा हुआ है, बेजुबान जितने भी मवेशी हैं सारे हलाल किए गए। खैर ये एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने खुद उस गुफ्तगू में कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, खून निकलने से वुजू टूटता है नहीं टूटता, नमाज़ें जमा कर सकते हैं नहीं कर सकते, रफुल यदैन का मसला, ये सारे फुरूई मसाइल हैं, इनमें अगर कोई शाफी हो गया। अब ये जरा गौर से सुनिए, आगे जो जुमला हमारे इंजीनियर साहब का जो मलफूज आ रहा है ना, प्यारा प्यारा मलफूज, उसको जरा सुनिएगा। अरे तो कोई मसला नहीं, वही जो इनकी कहानी है, हनफियों के करेगा तो हमें इख्तिलाफ है, ये ड्रामाबाजी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो एक जुमला बोला कि सारे फुरूई मसाइल हैं, उसूली तौर पर हम सब एक हैं। असल में ये बात है जिसको मैंने हाईलाइट करना है। जब तक उसूल के ऊपर बात नहीं होती ना, उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को, और फुरूक उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। मेरे ख्याल से दुनियाए इल्म को सर पीट लेना चाहिए, या सब लोग अपने मदरसे किताबें बंद करके सब लोग अपना घर पढ़े। भाई अब इंजीनियर साहब मैदान में आ चुके हैं। उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाले जो इख्तिलाफी छोटे मोटे मसाइल चल रहे हैं, और वो भी ये चंद एक मसाइल है, ज्यादातर मसाइल तो आज के दौर के हैं, वो ना इमाम हनीफा को पता, ना इमाम शाफी को पता, ना आम बिन हंबल को पता, और ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है, उनके जमाने में ये मसाइल है ही नहीं थे जी। तो अब हम इंजीनियर साहब से कह रहे हैं कि जी वाकई ऐसा ही है। फिक्ह यानी उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में। अगर ये फिक्ह का लफ्ज ना बोलते हैं मैं थोड़ा सा क्रेडिट दे देता। फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में उसूल बोलते हैं अकायद को। भाई उसूल फिक्ह पूरी एक साइंस है, उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में उसूल फिक्ह को कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन क्या है? अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्यति अल-अमलिय्यति मिन अदिल्लति अत-तफसीलिय्या व तवस्सुल इलैहा व तहदीद माहियतिहा मिन फर्द अव मंदूब अव मकरूह वगैरह मिन अल-अहकाम। मुस्तफा ज़ुहैली ने अल-वजीज़ फी उसूल अल-फिक्ह अल-इस्लामी में तारीफ की है। यानी अमली अहकाम, अकीदा नहीं, अमली प्रैक्टिकल जो शरई रूलिंग्स हैं उनका जानना, दलाइल के साथ जानना, और उन दलाइल के जरिए उन अहकाम तक कैसे पहुंचा गया इसका जानना, और इसी तरीके से यह तहदीद करना कि कौन सा हुक्म फर्ज है, कौन सा मंदूब है, कौन सा मकरूह है, वगैरह वगैरह, इसको उसूल फिक्ह कहा जाता है। तो भाई फिक्ह की टर्म में उसूल अकायद का नाम नहीं है। और अगर मेरी गुफ्तगू का सियाक व सबाक भी आप सुन लेते तो आपको अंदाजा हो जाता है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने अकीदे पर बात ही नहीं की, मैंने बात यह की उस बंदे से भी 2 हफ्ते पहले जिससे गुफ्तगू हुई कि भाई अगर एक इमाम किसी मसले के ऊपर कोई फतवा देते हैं और दूसरे इमाम कोई दूसरा फतवा देते हैं, तो हर एक की अपनी एक मेथोडोलॉजी है जिसको उसूल फिक्ह कहा जाता है। मैंने उससे पूछा कि तुझे पता है उसूल फिक्ह, और तू मुज्तहिद को पता होगा ना। उसने कहा नहीं मैं तो इज्तिहाद ही नहीं जानता, मैं उसूल फिक्ह क्या जानूं। लेकिन इनको चूंकि बात लेके जानी थी मुहन्नद पे, तो उन्होंने कहा नहीं अकायद पे बात नहीं की अभी मुफ्ती यासिर ने। तो भाई अकायद पे किस तरह पकड़ के लाए? इस तरह पकड़ के लाए कि ये कह दें कि फिक्ह में उसूल का मतलब है अकायद। ये एक मीम लायक एक ये मटेरियल मैंने आपको दे दिया है इंजीनियर के ताल्लुक से। अगर इंजीनियर की बेगैरती की खाल मोटी नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी गैरत बाकी है तो मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर इस बात पर माफी मांगेगा कि किस तरीके से वो अपने भोले भाले मासूम मुन्ने स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा है। तो आगे सुनते हैं कि हनफी शाफी के पीछे इक्तदा के ताल्लुक से मैंने कहा कि भाई हमारे यहां तो हनफी शाफी एक दूसरे के पीछे इक्तदा करते हैं। अब ये देखें क्या कहते हैं। और उनके मरने के 300 साल के बाद सऊदी हुकूमत आ गई, मुसल्ले तो खत्म हो गए, मुसल्ले तो मर गए। वो तो बनाए बैठे थे कि ये 3 मुसल्ले आके हजरत ईसा उठवाएंगे और सिर्फ हनफियों का बाकी रखेंगे, और ये झूठ बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज के कायल हैं। अगर ये नमाज के कायल होते तो 4 मुसल्ले न डालते। तो भाई 4 मुसल्ले जिन्होंने डाले उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब ये जो इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के पीछे नमाज के कायल हैं, ये झूठ बोलते हैं। जरा इसका मैं जवाब दे दूं। एक आर्टिकल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें बाहवाला इन्हीं गुफ्तगू है जिसको देखा जा सकता है। मैं पहले ही बता दूं कि कुछ फतवों में, कुछ किताबों में एक गलत बात चली आ रही है। इस पूरे आर्टिकल में उसकी वजाहत की गई है, और ये हमारे यहां मुख्तार कौल नहीं है, यानी मुफ्ता भी ही जिस पर जो असल ओपिनियन है वो नहीं है। मौजू है हल यसिहु इक्तिदाउल हनफी बिशाफी, क्या हनफी शाफी की इक्तिदा कर सकता है? एक इबारत है रेड में लिखा हुआ है कि मकहूल नसफी अबू हनीफा से रिवायत करते हैं कि जो रुकू में रफ़े यदैन करेगा या रुकू से वापसी में उसकी नमाज फासिद हो गई और उसके पीछे नमाज नहीं होगी।
اچھا اب ذہب بعض فقہائنا، اچھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بات انہوں نے لکھی، بس نماز فاسد ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ فقہا کی رائے یہ ہے اس روایت کی بنیاد پر کہ حنفی تو شافی کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ شافی کی نماز تو فاسد ہے. لیکن یہ بات ہذه الروایت تعارض ظاہر الروایہ، یہ بات ظاہر روایت کے خلاف ہے، یعنی حنفیہ میں جو مین اسٹریم پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے. شرح جامع صغیر جو کہ صدر شہید عمر ابن عبدالعزیز ابن عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے جو نماز میں شافی امام ہے، امام فجر پڑھا رہا ہے اور تو وہ قنوت پڑھتا ہے، قنوت نازلہ، تو وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھئی نہ صرف یہ کہ خاموش کھڑا رہے بلکہ اس کی اتباع بھی کرے. اب قول محقق کیا ہے؟ ابن حمام جن کو بیرسٹر حنفیہ کہا جاتا ہے، فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مکحول نصفی کی کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز فاسد ہے، یہ روایت شاذ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حنفیہ سے. اچھا یہ لکھنے والے نے کتاب کا نام غلط لکھا ہے، یہ جلبۃ المجلی، یہ حلیۃ المحلی کچھ کر دیا، جلبۃ المجلی شرح منیۃ المصلی ابن امیر حاج میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز کا فاسد ہونا یہ مکحول نصفی کی روایت ہے ابو حنیفہ سے جو کہ ظاہر روایت کے خلاف ہے. اور ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر فتویٰ وغیرہ دیا جاتا ہے. وفی البزازیہ رفع الیدین فی المختار لا یفسد، یعنی قول مختار یہ ہے کہ رفع الیدین نماز فاسد نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ رفع الیدین مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ، محمود القونوی کی کتاب ہے مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ، اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ القول بعدم جواز اقتداء الحنفی بالشافعی لیس مذهب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وانما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرین على روایت مکحول النصفی، کہ جو کچھ لوگوں نے حنفی شافعی کی اقتداء کے تعلق سے کہا کہ نہیں جی اقتداء نہیں ہو سکتی، یہ شاذ قول ہے کہ متاخرین کی تحقیق کے مطابق یہ مکحول کی روایت پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور مکحول قابل اعتبار نہیں ہے اس بارے میں. اس لیے جو اصل مین اسٹریم پوزیشن ہے ظاہر روایہ ہے وہ یہ ہے کہ شافی کی اقتداء حنفی کے پیچھے، حنفی کی اقتداء شافی کے پیچھے جائز ہے. اب میں آپ کو ایک زبردست دلچسپ کلپ سنانے لگا ہوں تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ میں یہاں حنفیت کی کا سمجھ لیں کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں یہاں روایت کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس شخص نے امام شافی کے اوپر ایک الزام لگایا ہے. وہ الزام کیا لگایا سنیے. اب امام شافی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں، انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گھڑیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکٹ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا کام فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی، اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنی رائے سے نہیں کر رہے. سچی مچی یہ بندہ ہر بات اپنی رائے سے کرتا ہے. اسی ویڈیو میں آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی کی یہ بات اللاجیکل ہے. اب امام شافعی حالانکہ حنفی امام شافعی کی اس بات کو پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وہ اس بات میں ان کی اقتداء نہیں کرتے، لیکن امام شافعی کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے. ایک شافعی مفتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لامستم النساء کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے التقاء البشرہ ولو بغیر جماع وذلک لامور، کہ کھال کا کھال سے ملنا، یعنی ایک انسان ایک مرد عورت کو چھوئے ہاتھ لگا لے، یہ لامستم النساء کے معنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے امام شافعی کی. انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے غلطی کر دی، ایک آدمی کی غلطی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی نے بس ویسے ہانک دی. اس کے دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کا ذکر آیت کے شروع میں کیا، جس آیت میں اولامستم النساء کا ذکر ہے، اور پھر لمس نساء کا عطف ہے غائط کے اوپر. اس کے بعد فدل علی ان لمس النساء من جنس الحدث الاصغر کالغائط، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حدث اکبر کو بیان کیا، اس کے بعد حدث اصغر کو بیان کیا کہ کوئی شخص تم میں باتھ روم ہو کر آئے نمبر 2 کرے تو اس کا وہ حدث اصغر ہے، اس کو وضو کرنی ہے. اس کے بعد پھر لامستم النساء کی بات آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی حدث اصغر ہی ہے، یہ حدث اکبر نہیں ہے. تو اور عورت کو چھونے سے غسل تو واجب ہوگا نہیں، ہاتھ لگانے ظاہر ہے کہ وضو ہی واجب ہوگی. تو لامستم النساء سے مراد یہاں پر چھونا ہے، نہ کہ انٹرکورس کرنا. پہلی بات. دوسری دلیل انہوں نے دی کہ عربی زبان میں بھی لامسا کے معنی لمسا ہے،
یعنی ٹچ کرنا. دوسری قرات اسی آیت کی دوسری قرات ہے او لمستم النساء, اور اس کے معنی ہے کھال کا کھال سے ٹچ ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلمسوہ بایدیہم, انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا. تو لمسا کے معنی ہاتھ لگانا ہے, تو لامسا کے معنی بھی ہاتھ لگانا ہے. ان کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل, امام شافعی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اوپر, ان کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قبلۃ الرجل امرأتہ وحبسها بیدہ من الملامسہ, ایک مرد اگر اپنی وائف کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے تو یہ ملامسہ میں سے ہے. فمن قبل امرأتہ او حبسها بیدہ فعلیہ الوضوء, اگر کوئی مرد اپنی عورت سے بیوی کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے اپنے ہاتھ سے تو اس کو وضو کرنا ہے. تو اب یہ الزام امام شافعی پر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کی غلطی کی وجہ سے پوری امت بھگت رہی ہے تو پھر یہ الزام تو آپ نے عبداللہ ابن عمر پہ لگا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ رہو, روایت کے ساتھ رہو, روایت سے نہ ہٹو. اب میں آپ کو, مجھے معلوم ہے کہ انجینئر بڑے زور زور سے چیخ چیخ کر ایک بات کہے گا, اس کے اسٹوڈنٹس کہیں گے بھائی اتنی دیر ہو گئی محنت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. محنت کے بغیر تو ان کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے. میں اگر میں آج محنت کے عقائد کو دفاع کرنے بیٹھ جاؤں تو میں نے انجینئر کا جو پورا ڈاکٹرن ہے اس کے اندر میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو میں نے سرو کر دیا. محنت کے عقائد کا اگر میں نے دفاع کر دیا, حالانکہ محنت کے عقائد کا دفاع کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی میں نے سرچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے, تو مولانا الیاس گمن صاحب نے پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے محنت کے اوپر, 2017 میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے محنت وغیرہ کے اوپر بات کی ہے. اصل یہ کہتا ہے کہ جی محنت کے عقائد کے اوپر قطعی الدلالہ جو ہے, دلائل آپ حدیثیں اور آیتیں دیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ محنت کے بہت سے دلائل, بہت سے عقائد ظنی ہیں, وہ قطعی ہے ہی نہیں. عقائد بھی ظنی ہوتے ہیں, جس طرح قطعی ہوتے ہیں ظنی بھی ہوتے ہیں. شیخ ابن عثیمین اور مجھے معلوم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑی آپ کو خارش ہوتی ہے, لیکن آپ ذرا اس عبارت کو سن لیجئے. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقیدہ يجب فيها اليقين. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں سب میں یقین کا درجہ ہے. لأن من مسائل العقیدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله, بہت سے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے, اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ یقینی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ظنی ہوگی. اب وہ دلائل, وہ مثالیں کیا ہیں, کون کون سے مسائل ہیں؟ فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن او على الروح. علماء کا اختلاف ہے کہ عذاب قبر بدن کو ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ قطعیات سے نکل کر ظنیات میں آ گیا. علماء کا اختلاف ہے کہ کس چیز کا وزن کیا جائے گا, اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صحیفہ صحائف الاعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب العمل یعنی بندے کا وزن کیا جائے گا. اب یہ چیز اختلافی ہو گئی, ظنی بن گئی. علماء کا اختلاف ہے جنت کے بارے میں کہ آدم جن کو آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا تھا وہ جنت الخلد تھی یا کوئی دنیا کی جنت تھی. اختلاف ہو گیا, لہٰذا بھی یہ قطعی مسئلہ نہیں رہا. علماء کا اختلاف ہے رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں. حل رآہ بعینی, اپنی آنکھ سے دیکھا یا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا. اب یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے, ظنی ہو گیا. علماء کا اختلاف ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم ہمیشہ ہے یا اس ایک لمبی مدت کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. علماء کا اختلاف ہو گیا. وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْعَقَائِدِ, یہ سارے مسائل عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَقِيدَةَ لَيْسَ فِيهَا خِلَافٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ صَحِيحٌ, یہ مان لینا کہ عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, عقیدے سارے کے سارے قطعی ہوتے ہیں, یہ بات غلط ہے. فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِن مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ مَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِنسَانُ بِالظَّنِّ, عقیدے میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ظن غالب کے اوپر عمل کرتا ہے. تو محنت کے بہت سے عقائد ظنی ہیں, لہٰذا ان کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہیں, وہ قطعی دلائل ہے ہی نہیں کہ قطعی الدلالہ دلیلوں کی اور ایویڈنس کا مطالبہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ وہ کیا عقائد ہیں, ان کا دفاع کیسے کرنا ہے, وہ میرا مقصد نہیں. چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. چونکہ مقصد اس کا کیا ہے, رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو, مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا, بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے, سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں, ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں, ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ جو پلمبرزم, جو لبرلزم کا ایک شعبہ ہے پلمبرزم, ہم اس کے اوپر اس کے سامنے بھی سد سکندری بن کر کھڑے ہیں.
اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر میرے علم میں یہ بات کہیں آئے کہ اس نے مولانا احمد رضا خان، میں مولانا کے ساتھ کہہ رہا ہوں تعظیماً، مولانا احمد رضا خان کے تعلق سے بھی کوئی جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کے تعلق سے بولا، علی القاری کے تعلق سے بولا، ائمہ اربعہ کے تعلق سے بولا، تو انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہ میں دفاع کروں گا، چونکہ ہم اہل روایت کے ساتھ ہیں، ہم کسی فرقے یا کسی مسلک کی ٹیگ لائن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پورے اہل روایت کے ساتھ ہیں، وہ چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ایز لانگ ایز وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو روایت کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہے، ڈنگے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے۔ تو میرے یہ آج کی اس کے پریزنٹیشن کے 2 سیگمنٹ تھے، یہ مکمل ہوئے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے